ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں 4 بھائی رہتے تھے۔ چوتھے اور سب سے چھوٹے بھائی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ تینوں بڑے بھائی اس پر ہنستے تھے اور اسے ٹنڈا اور ٹنڈن کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ بیچارہ رات دن بھائیوں کے مذاق کا نشانہ بنتا تھا۔ تینوں بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، ان کی بہت خوبصورت بیویاں تھی، گھریلو سکھ کے مزے اٹھاتے تھے، اور ٹنڈا غیر شادی شدہ تھا۔ بڑے بھائی اپنے آپ میں مست تھے، انہیں چھوٹے بھائی کی شادی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن ٹنڈے نے سوچا، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ میرے بڑے بھائی میری شادی کریں گے رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے نام و نشان ہی دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ جو آپ اپنا سگا نہیں، سگے اس کے خاک سگے بنیں گے۔ مجھے خود ہی اپنے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، خود ہی اپنا بیاہ کروانا چاہیے۔ ٹنڈے نے پائی جوڑ کر اپنی شادی کے لیے کچھ روپے جمع کر رکھے تھے، اور اپنی دلہن کے لیے کچھ کپڑا لتا زیور گہنا بھی بنوا رکھا تھا۔ ایک روز گاؤں میں عجیب حادثہ ہوا۔ اچانک ایک نوجوان حسین کماری لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ گاؤں والے اس جوان موت پر بے حد دکھی تھے۔ لڑکی کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ٹنڈا جنازے سے لوٹا تو چلتے چلتے راستے میں اس نے سوچا، میں تو ایک بیکار شخص ہوں، کوئی باپ اپنی بیٹی کی، کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرے گا نہیں۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا۔ ٹنڈے نے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ فوراً گھر گیا۔ اس نے پوشیدہ جگہ سے اپنے جوڑے ہوئے روپے، گہنے اور کپڑے نکالے۔ وہاں سے وہ ناک کی سیٹ میں ماچھیوں کے ہاں پہنچا اور انہیں روپے دے کر کہنے لگا، دوستو تیار رہنا، میرا نکاح ہو گیا ہے، آج رات ہم نے تمہاری بھابھی کی ڈولی لے کے آنا ہے۔ آدھی رات کو ٹنڈا کہاروں کے لیے قبرستان میں جا پہنچا۔ کہار پہلے تو حیران ہوئی کہ بھابھی کی ڈولی اٹھانے کہاں پہنچے ہے۔ چونکہ روپے لیے ہوئے تھے، اس لیے بے چون چرا ٹنڈے کے کہنے پر قبرستان میں بڑی سب سے تازہ قبر کی کھدائی کرنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے قبر کھود کے خوبصورت لڑکی کی نہائی دھوئی ہوئی لاش باہر نکال لی۔ ٹنڈے نے کفن علیحدہ کیا اور لاش کو اپنے لائے ہوئے کپڑے اور زیور پہنا دیے۔ مری ہوئی لڑکی بالکل دلہن بن گئی۔ وہ روپ چڑھا کے چندے آفتاب، چندے ماتاب، ایک نظر دیکھنے والا بے اختیار بلائے لے۔ اسے پالکی میں ایک لکڑی کا سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ پالکی میں رنگ برنگے ریشمی پردے لڑک رہے تھے، 2 ماچھی آگے ہوئے اور 2 پیچھے۔ انہوں نے پھول کی طرح بانس اٹھا کے اپنے کاندھوں پر رکھ لیے۔ دلہا مرے یا دلہن، نائی کو اپنے ٹکر سے کام۔ کہار ڈولی اٹھائے چل پڑے۔ ٹنڈا صحرا لگائے دلہا بنا، گھوڑی پر سوار آگے آگے روانہ ہوا۔ صبح سویرے یہ مختصر سی بارات ایک گاؤں کے پاس سے گزری۔ اس نے اتفاق سے گاؤں کے چودھری کی حسین و جمیل بیٹی 3-4 سہیلیوں کے ساتھ صبح کی سیر کرنے کے لیے کھیتوں میں آئی ہوئی تھی۔ پروا چل رہی تھی اور اوس میں بیگی کھیتیاں لہلا رہی تھی۔ چودرانی پھولا پھولا پھر رہی تھی۔ ایک تو صبح کے معطر ماحول میں طبیعت رنگ پر آئی ہوئی تھی۔ اس پر سامنے نظر جو کی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بارات خرما خرما چلی جا رہی ہے۔ دولے میاں آگے آگے گھوڑے پر اٹھلائے ہوئے جا رہے ہیں، ماتھے پر سہرا، پگڑی کا شملہ نکلا ہوا۔ گدرائی ہوئے بدن والی حسین چودرائن کے من میں چوہل آئی، ہم تو دلہن ضرور دیکھیں گے۔ اس نے اپنی سہیلیوں کا ساتھ لیا، اطلاعاتی ہوئی آگے بڑھی اور بارات کا راستہ رو کر کہنے لگی، ارے ذرا کی ذرا ڈولی تو نیچے رکھو، پردہ اٹھاؤ، ہمیں دلہن دکھاؤ۔ ٹنا بولا، نہ بابا نہ، میری وٹی تو بڑی نازک ہے، بالکل چھوئی موئی ہے، کہیں اسے ہوا لگ گئی تو مر جائے گی۔ اور ابے ہاں، میرے پیر نے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ اگر اپنی ووٹی کسی کو دکھائی تو یہ مر جائے گی۔ تیریا ہاتھی یعنی ضد تو ساری دنیا میں مشہور ہے، سونے پہ سہاگا۔ یہ عجیب و غریب بات سن کے لڑکیوں کو اور تجسس ہوا کہ ایسی دلہن تو ہم ضرور دیکھیں گے جو محض دیکھنے سے ہی مر جاتی ہے۔ کچھ کسان ارد گرد ہل جوت رہے تھے، کچھ کھیتوں میں نلائی کر رہے تھے اور کچھ فصلوں کو پانی دے رہے تھے۔ انہوں نے جو گاؤں کے چودھری کی بیٹی کو باراتیوں سے بحث مباحثہ کرتے دیکھا تو وہ بھی وہاں آن دم گئے۔ جب ساری صورتحال کا پتہ چلا تو لوگ یک زبان ہو کر بولے، ارے یہ تو آج تک ہم نے نہ کہیں دیکھا نہ سنا کہ دیکھنے سے دلہن مر جائے۔ پھر وہ ہنس کر بولے، بابا یہ ہماری گاؤں کی لڑکیاں ہیں، دلہن دیکھنا چاہتی ہے تو دکھا دو۔ اگر تیری دلہن مر گئی تو ان میں سے جس لڑکی پر ہاتھ رکھے گا اسی سے تیرے 2 بول پڑھا دیں گے اور اس لڑکی کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ یہ سن کر ٹنڈا بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، اب اپنی بات پر قائم رہنا، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔
सब ने मजाक मजाक में हाँ कर दी। चौधरी की बेटी ने धड़कते दिल के साथ डोली का रेशमी पर्दा उठाया। दुल्हन घूंघट का नीम दराज थी। जो ही घूंघट उठाया, हाँ ये क्या, दुल्हन तो बाकी मर चुकी थी। ये देखकर टुंडे ने शोर मचा दिया। हाय हाय, जालिमों ने मेरी नई नवेली बोटी को मार डाला, मेरी दुल्हन को मार डाला। मैं कहता रहा, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। अब अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे रिश्ता दे। मैं तो तुम लोगों से रिश्ता लेकर ही जाऊंगा। गांव वालों की खूब कोहात छीछी हुई। कुछ और राह चलते लोग बीच में पड़े। आखिर फैसला हुआ कि अब तो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। चारों नाचार लोगों ने टुंडे से कहा, तो जिस लड़की से कहे तेरा ब्याह किए देते हैं। टुंडे ने फौरन बढ़ के चौधरी की बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तो बस इसी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अगरचे लोगों ने लाख कहा कि ये वो गुड़ नहीं जो मक्खियां खाई। कोई बोला कहाँ राजा भोज और कहा गंगवा तेली। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चौधरानी को हाँ करना पड़ी। ना चाहते हुए टुंडे से 2 बोल पड़वाने पड़े। टुंडे की दुल्हन बनना पड़ा। कोई कहता मखमल में टाट का पेबंद और कोई कहता ऊर के पहलू में लंगूर। लर्ज जितने मुंह उतरी बातें, लेकिन टुंडे ने एक कान बहरा एक गूंगा कर लिया। लोग बकते रहे मगर कामा दे आख्या टग्या रही मर्दे। वो इस कान सुन के उस कान उड़ाता रहा। टुंडे ने बारात पीछे मोड़ी और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक उजाड़ जगह वीरान सा कब्रिस्तान आया। वही मुर्दा दुल्हन को दोबारा कफन पहनाकर जारियों के एक झुंड के पास दफन कर दिया गया। चौधरी की बेटी ने उसके उतरे हुए सुर्ख कपड़े और जेवर गहने वन के दरख्तों की ओट में जाकर पहने, और जब बाहर आई तो देखने वाले देखते रह गए। ऐसा लगता था जैसे बहिश्त की हूर जमीन पर उतर आई है। टुंडे को यूं महसूस होता था जैसे जागती आंखों से सपना देख रहा हो। वो बार बार अपने चुटकी भर कर देखता था कि वाकई यह हकीकत ही है। गुदराए हुए दूध की तरह गोरे चिट्टे बदन वाली चौधराइन शर्माती लजाती टुंडे की डोली में जा बैठी। कहारों ने हंसते खेलते डोली के बांस उठाकर कंधों पर रख लिए। टुंडा दुल्हा बना ठाठ से अपनी घोड़ी पर जा बैठा। जब यह बारात गांव में दाखिल हुई तो हर तरफ एक शोर समझ गया। लड़के वाले पुकार पुकार के कहने लगे, टुंडा वोटी लेके आया, टुंडन वोटी लेके आया। गांव की औरतें घरों की छतों पर खड़ी हो के गलियों में से गुजरती टुंडे की बारात देखने लगी। टुंडा चांद का टुकड़ा डोली में लिए अपने घर में दाखिल हुआ। तीनों बड़े भाई हैरान परेशान भागे भागे आए। जब इतनी खूबसूरत दुल्हन देखी तो सर पीट कर रह गए। उनके तो वहमो गुमान में ये भी नहीं था कि कभी टुंडे की शादी होगी। उस पर तुर्रा ये कि इतनी हसीन वोटी। भाई जल बुनकर कोयला हो गए। वो टुंडे से कहने लगे, टुंडन तू कहां से और कैसे इतनी सोनी दुल्हन ब्याह के लाया है। टुंडा बड़े फख्र से छाती पर हाथ मार की गर्दन उठाकर बोला, कल हमारे गांव में जो लड़की मर गई थी, मैं उसकी लाश टोली में डालकर साथ वाले गांव में ले गया। वहां जाकर मैंने एक आवाज लगाई, मरिया ले लो जिंदियां दे दो, मरिया ले लो जिंदियां दे दो, यानी मुर्दा ले लो और जीती जागती दे दो। यह सुनकर गांव वालों ने मरी हुई लड़की ले ली और बदले में ये जिंदा लड़की मुझे दे दी। बस फिर क्या था, भाइयों की राल टपक पड़ी। अगरचे उनकी बीवियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हिर्सो हवस से अंधे होकर उन्होंने सोचा, हमारी औरतें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। दिन रात एक ही सूरत देख देख कर हमारी तो आंखें सूज गई है। एक ही तरह की आवाज सुन सुन कर कान पक गए हैं। बस भाई बस, बहुत हो गया। अब तो आंखों की ज़ियाफत के लिए कोई और ही हसीन मुकरा होना चाहिए। कानों में रस पड़ने के लिए कोई और ही मीठी मीठी आवाज होनी चाहिए। न सोचा न समझा, उन्होंने उसी रात अपनी बीवियों को कत्ल कर दिया। रात गई डोलियों में डाल के कहारों के कंधों पर रखा और अपने अपने घोड़ों पर सवार उसी गांव की तरफ रवाना हो गए जहां से टुंडा चौधरी की बेटी ब्याह कर ले आया था। अभी फजर का तारा भी नहीं डूबा था कि गांव में जा पहुंचे और लगे आवाजें लगाने, मरिया ले लो जिंदिया दे दो, जनी मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। गांव के लोग आंखें मलते हुए जमाइयां लेते हुए घरों से निकले कि इलाही खैर, ये क्या आफदा पड़ी है। जब उन्हें असल बात का पता चला तो सटपिटा कर रह गए कि ये कौन सी नई फेरी फेर रही है। उन्होंने आओ देखा न जाओ तीनों भाइयों को पकड़ लिया। कहार लोलियां वहीं छोड़ के यूं वहां से भागे, गायब हुए जैसे गधे का सर से सिंह। गांव उन्होंने डंडे निकाल लिए और तीनों को रुई की तरह धुनक डाला। वो खबर ली कि तौबा ही भली। तीनों भाइयों ने अपनी बीवियों की लाशों को वही छोड़ा और रोते पीटते गिरते पड़ते
पीठ सहलाते लौट के बुद्धू घर को आए। वाकई किसी का पक्का घर देकर अपना कच्चा गिरा नहीं देना चाहिए। पीछे से उनकी बीवियों को गांव वालों ने दफन किया। बेचारे कई हफ्तों तक चारपाई से पीठ लगाई हाय उई करते रहे। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। टुंडा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। बस थोड़े रुपए पैसे की कमी थी। बेचारे के पास सिर्फ एक मरियल सी भैंस थी जो भाइयों ने कमाल मेहरबानी करते हुए उसे दी थी। यह बाप की विरासत से वाहिद शय थी जो उसके हिस्से में आई थी। तमाम जमीनों भैंसों पर बड़ी भाइयों का कब्जा था। जाहिर है जिसकी लाथी उसकी भैंस। अब शादी हुई तो टुंडे का हाथ तंग हो गया। बेचारे को माली परेशानी ने आ घेरा। बेचारा रात दिन खुदा से दुआएं मांगता था कि या अल्लाह इतनी खूबसूरत औरत तो दे दे, तो साथ दौलत भी दे दे। भला कबाब के बगैर शराब पीने का क्या मजा। टुंडा रोज अपनी बड़ियल भैंस चराने के लिए दरिया के किनारे ले जाता। भैंस दरिया के पास ओगी ताजा और हरी हरी घास चलने लगती और टुंडा शीशम के एक गरे दरख्त की छांव में जाकर बैठ जाता। कुछ देर अपनी भैंस को दरिया से पानी पिलाता और दोपहर को चौधरी की बेटी सर पर रोटियों की चंगेर, सालन की कटोरी और लस्सी का गरबा रखे हुए आती। पास ही एक बूढ़ा गदरिया भी अपनी 50-60 भैंसें चराया करता था। एक दिन टुंडा बूढ़े से पूछने लगा, बाबा तेरे पीछे रोटी नहीं आती? बाबा बोला, बेटा मैं अकेला हूँ, चला चांद हूँ, न बीवी है न बच्चे है, आगे नाथ न पीछे पक्का, मेरा कोई वाली वारस नहीं, मेरे पीछे कौन रोटी लेकर आएगा? शाम को घर जाता हूँ, खुद ही आटा गूंथता हूँ, हांडी चलाता हूँ और दाल दलिया जो पकता है सब्र शुक्र करके खा लेता हूँ। बाबा जी के दाल दलिया का मुतालिक सुनकर टुंडे ने अपने जहन में खिचड़ी पकाना शुरू कर दी। चंद दिन बाद उसने बूढ़ी को रस्सियों से बांधा और उसे उठाकर दरिया में ला फेंका। उसकी सारी भैंसों को हाँक हाँक के इकट्ठा किया और अपने घर ले आया। उसके भाइयों ने जो 50-60 भैंसें देखी तो आंखें खुली की खुली रह गई। हैरान होकर पूछने लगे, टुंडे तेरे पास तो एक बरियल सी भैंस थी, ये इतनी ढेर सारी भैंसें कहाँ से आ गई? टुंडा बोला, भाइयों आजकल दरिया में पानी चढ़ा हुआ है। दरिया में मुझे सब्ज चौवा पहने ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम नजर आए। मैंने दरिया में बेदरक छलांग लगा दी। मैं ख्वाजा खिजर के पास गया तो उन्होंने मुझे सब माल डंगर और मवेशी तोहफे में दिए। भाइयों कुछ न पूछो, वहां तो बड़े मजे थे। दरिया की मौजों में बड़ी मौजें थी और भी बहुत से लोग थे। सब कहने लगे, टुंडन यही रहो, खाओ पियो मजे उड़ाओ। लेकिन मैंने कहा, ना बाबा ना, पीछे मेरा घर अकेला है, मैंने वापस जाना है। तब ख्वाजा खिजर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, टुंडन बेटा या खुदा का दिया बहुत कुछ है, ये माल डंगर साथ ले जाओ, और हाँ अगर और भी कोई गरीब हो तो उसे भी भेज दो, ऐसे ही भूखे ना मरते रहो। ये सुनकर एक दफा फिर भाई लालच में आ गए और उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने दिल में कहा, हम भी ख्वाजा खिजर से भैंसे लेकर आते हैं। हमारा भाई टुंडा भी अभी 50-60 भैंसे लिए फिरता है, तो फिर हम क्यों ना बहते दरिया में हाथ धोए। हम भी दरिया में ख्वाजा खिजर से मिलते हैं। बड़ी खुशामद से कहने लगे, प्यारे भाई टुंडे हमें भी ख्वाजा खिजर से मिला दे। टुंडा बोला, क्यों नहीं, करीब ही एक बूढ़ी कुम्हारी करी थी। टुंडे की बातें उसके कान में भी पड़ गई। उसने सोचा, मैं भी बहती गंगा में चुल्लू भर लूं। कुमारी का एक ही बेटा था, मन्नतों मुरादों का पाला हुआ। वो टुंडे से बड़ी लजाजत से कहने लगी, जब ख्वाजा खिजर से भैंसे लेने जाओ तो मेरे बेटे को भी साथ ही ले जाना। हम सारा सारा दिन जमींदारों की झिड़कियां सुनते रहते हैं, हमारी भी तकदीर जाग जाएगी, हमें भी 20-25 भैंसे मिल जाएंगी। टुंडा बोला, अम्मा मेरा क्या जाता है, मैंने कौन सा भैंसे अपने पल्ले से देनी है, सो बिस्मिल्लाह। जब हम जाने लगे तो तुम भी अपने बेटे को हमारे साथ कर देना। फिर वो उनसे कहने लगा, हम कल सुबह सवेरे ख्वाजा खिजर से मिलने दरिया पर जाएंगे, और हाँ अपने साथ 500-600 रस्से भी लेते आना। जाहिर है इतनी भैंसे हम रस्सों के बगैर कैसे दरिया से खींचकर किनारे तक लाएंगे। सब खुश हो गए और आने वाले दिनों की मीठे ख्वाब देखने लगे। उनके ख्वाबों में हर तरफ भैंसे ही भैंसे फिर रही थी और डकराने की आवाजें निकाल रही थी। अगली सुबह टुंडे के तीनों बड़े भाई, कुमारी और उसका बेटा सब हंसते खेलते भैंसे लेने के लिए हाथों में रस्सी पकड़े दरिया की तरफ रवाना हुए। टुंडा उन्हें दरिया के उस हिस्से पर ले गया जहां सबसे ज्यादा और सबसे गहरा पानी था। फिर दरिया के किनारे खड़े होकर उस तरफ इशारा करते हुए बोला, इसी जगह कल मैं गया था, यही ख्वाजा खिजर रहते हैं,
میں تم سب کو بھی یہی بھیجتا ہوں، شام تک تم بھی پیسے لے کر آ جاؤ گے۔ سب ہنسی خوشی تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے ٹنڈے نے اپنے تینوں بھائیوں کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر کمہار کی باری آئی۔ اس کے بعد سب کو باری باری اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ کمہاری بھی دریا کے کنارے پاس ہی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ پانی میں غوطے کھانے لگے، لہروں کے تپیروں سے آگے بہنے لگے، تو کمہاری بولی، بے ٹنڈے، یہ تو سب ڈوب رہے ہیں اور آگے کو بہتے چلی جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ٹنڈا بولا، مائی، اس جگہ پہرا بڑا سخت ہے، سپاہیوں نے کہا ہوگا یہ دروازہ بند ہے، اگلے دروازے سے آؤ۔ پھر وہ کمہاری کو لے کر یہ کہتا ہوا گاؤں واپس آ گیا کہ مائی، آج ہم چلتے ہیں، وہ لوگ خود ہی شام تک لوٹ آئیں گے۔ گھر آگے بوڑھی کمہاری نے پہلا کام یہ کیا کہ صحن میں جلدی جلدی بہت سی نئی کھولیاں لا کر رکھ دی کہ میرا بیٹا بھینسیں لے کر بس آتا ہی ہوگا۔ شام ہو گئی مگر کمہار اور ٹنڈے کے تینوں بھائی واپس نہ آئے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ کمہاری اپنے بیٹے کی راہ تکتے تکتے ہار گئی۔ آخر ٹنڈے کا دروازہ جا کٹکھٹایا۔ ٹنڈا آنکھیں مرتا ہوا باہر نکلا تو بولی، ارے ٹنڈن، وہ تو آئی نہیں۔ ٹنڈا بولا، مائی فکر نہ کرو، میں صبح دریا پر جاؤں گا اور ان کا پتہ کر کے آؤں گا۔ بوڑھی کمہاری بیچاری افسردہ سی واپس چلی گئی۔ اگلے روز کمہاری پھر آئی اور پریشان سی آتے ہی کہنے لگی، وہ ٹنڈے کچھ پتہ چلا؟ ٹنڈا بولا، مائی، میں صبح فجر کی بانگ کے وقت ہی دریا پر چلا گیا تھا، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، ہم نے واپس نہیں جانا، یہاں تو بڑی موجیں ہیں، بڑے مزے ہیں یہاں۔ میں نے بڑی محنتیں کی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ تیرے بیٹے نے خاص طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ میری ماں سے کہنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بھینسوں کا دودھ پی رہا ہوں، مکھن کھا رہا ہوں۔ بڑی ماں نے سنا تو آنکھیں چمکنے لگی، باغ ہو گئی اور ٹنڈے کو دعائیں دے کر لاٹھی ٹیکتی یہ کہتی ہوئی گھر کی اور چل دی، ہماری تو جیسے تیسے گزرنی تھی گزر گئی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بیٹی کی طرف سے جی مطمئن ہوا، چلو نگاہوں سے دور صحیح ہے تو اچھی جگہ، اب میں سکون سے مر سکوں گی۔ ٹنڈے نے اپنے بھائیوں کے گھر بار، زمین جائیداد اور روپے پیسے اور مویشیوں پر قبضہ جما لیا۔ خوبصورت عورت تو پہلے ہی ملی ہوئی تھی، اب بے شمار دولت بھی ہاتھ آ گئی۔ ٹنڈا گاؤں کا چودھری بن گیا اور بڑی شان سے گردن اکڑائی، سر اونچا کیے پھرنے لگا اور ہر وقت مزے کرنے لگا۔